அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 17வது அத்தியாயத்துல கங்கை பூமியில இறங்கி வருதும் இலா வருஷத்துல ருத்ரன் சங்கர்ஷண பகவான ஆராதனை பண்றத பத்தியும் பார்த்தோம். இந்த 18வது அத்தியாயத்துல பத்ராசுவ வருஷம் முதலிய 6 வருஷங்களில் பகவான் அங்குள்ளவர்களால் எப்படி ஆராதிக்கப்படுறார் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத அஷ்டாதசோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச. तथा च भद्रस्रवा नाम धर्मसुतः तत्कुलपतयः पुरुषा भद्रास्व वर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षाभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाभ्य इदम् अभिगृह्णन्त उपधावन्ति. भद्रस्रवस ऊचुः. ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नम इति. अहो विचित्रं भगवत् विचेष्टितं घ्नन्तं जनोऽयं हिमिषन्न पश्यति. ध्यायन् असद्यर्हि विकर्म सेवितुं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति. वदन्ति विश्वं कवयस्मनश्वरम् पश्यन्ति च अध्यात्मविदो विपश्चितः. तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितम्. विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्मते ह्यकर्तुरङ्गीकृतमभ्यपावृतः. युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः. वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरङ्ग विग्रहः. प्रत्याददे वै कवयेऽपि याचते तस्मै नमस्ते अवितदेहिताय इति. हरिवर्षे चापि भगवान् नरहरिरूपेण आस्ते तद्रूपग्रहण निमित्तम् उत्तरत्र अभिधास्ये तद्वैतं रूपं महापुरुष गुणभाजनः महाभागवतः दैत्यदानव कुलतीर्थीकरण शील आचारितः. प्रह्लादो अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन सह तद्वर्ष पुरुषैः उपास्ते इदं च उदाहरति. ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव वज्रनक वज्रधंष्ट कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस. ओम स्वाहा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठा. ओम क्षौरम्. स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कलप्रसीदताम्. ध्यायन्तु भूतानि शिवम् मितो धिया. मनश्च भद्रं भजदात् अदोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी. आगारदारात्मज वित्तबन्धुषु संगो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु नः. यप्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान् न तथा इन्द्रियप्रियः. यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवम् तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्. हरत्यजोऽन्त श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजम् को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमम्. यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किञ्चन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः. हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः. हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणाम् आत्मा दशानाम् इव तोयमीप्सितम्. हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे तथा महत्त्वम् वयसा दम्पतीनाम्. तस्मात् रजो राग विषादमन्यु मानस्पृहा भयदैन्याति मूलम्. हित्वा गृहम् संसृति चक्रवालम् नृसिंहपातं भजता कुतो भयमिति.
हेतुमालेऽपि भगवान् कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकीर्षया प्रजापतेः दुहितॄणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषा अहोरात्र परिसङ्ख्यानानां यासां गर्भा महापुरुष महास्त्र तेजसा उद्वेजित मनसा विध्वस्ता व्यसव संवत्सरान्ते विनिपतन्ति अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिरहासलेस अवलोकलीलया किञ्चित् उत्तम्बित सुन्दर भ्रूमण्डल सुभग वदनारविन्दश्रिया रमां रमयन् इन्द्रियाणि रमयते तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेः दुहितृभिः उपेता अह सुच तद्भद्रुभिः उपास्ते हितं च उदाहरति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणविशेषैः विलक्षितात्मने आपूतीनां सिद्धीनां चेतसां विशेषाणां च अधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। स्त्रियो व्रतैस्त्वा हृषीकेश्वरं स्वतो हि आराध्य लोके पदिमासासतेऽन्यं तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं प्रियं दनायुंषि यतो स्वतन्त्राः स वै पदि स्यात् अकुतो भयस्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनं स एक एवेतरतामितो भयं नैवात्मलाभात् अधिमन्यते परम् या तस्य ते पादसरोरुहार्हणं निकामये सा अखिल कामलम्पटा तदेव रासीप्सितमीप्सितोच्चितो यद्भग्नयाज्ञा भगवन् प्रतप्यते मत्प्राप्तये जेशसुरासुरादयः तप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रियेदियः ऋते भवत्पादपरायणान् मां विन्दन्त्यहं त्वद्हृदयायतोजित स त्वं ममाप्यच्युतशीष्णिवन्दितं कराम्बुजं यत्त्वददायि सात्वतां बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमायया स ईश्वरस्य हितम् ऊहितुं विभुरिति रम्यके च भगवतः प्रियतमं वात्स्यम् अवताररूपं तद्वर्ष पुरुषस्य मनो प्राक् प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेन आराधयति इदं च उदाहरति। ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय महामत्याय नम इति। अन्तर्बहिश्च अखिल लोकपालकैः अदृष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेन यन्ने नाम्नायता दारुमयीं नरस्त्रियम् यं लोकपाला अखिलमत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न सेकुर्द्विपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थानु यदत्र दृश्यते भवान् युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनी क्षोणीमिमाम् ओषधि वीरुदां निधिं मया सहोरुक्रमतेज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति कूर्मतनुं बिभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तनुम् अर्यमासः वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपतिरुपदावति मन्त्रम् इमं च
अनुजपति। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय अनुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। यद्रूपमेतत् निजमाययार्पितम् अर्थस्वरूपम् बहुरूपरूपितम् संख्यान यस्यास्ति अयतोपलम्बनात् तस्मै नमस्ते अव्यवदेशरूपिणे। जरायुजम् स्वेदजम् अण्डजोद्भिदम् चराचरम् देवर्षि पितृभूतमैन्द्रियम् द्यौकम् क्षितिशैलसरित्समुद्र द्वीपग्रहर्क्षेत्यभिधेय एकः। यस्मिन् असङ्ख्येय विशेषनाम रूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयम् संख्यायया तत्त्वदृशापनीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति। तरेषु च कुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते तं तु देवी हैषा भूः सह कुरुभिः अस्खलितभक्तियोगेन उपधावति इमां च परमाम् उपनिषदम् आवर्तयति। ओम नमो भगवते मन्द्रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महा अध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। यस्य स्वरूपम् कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विव जातवेदसम् मत्नन्ति मत्ना मनसादिदृक्षवो गूढम् क्रियार्थैनमहीरितात्मने। द्रव्यक्रियाहेत्वयने सकर्तृभिः मायागुणैर्वस्तु निरीक्षितात्मने अन्वीक्षया अङ्गादिशयात्मबुद्धिभिः निरस्तमायाकृतये नमो नमः। करोति विश्वस्थितिसंयमोदयम् यस्येप्सितम् नेप्सितम् ईक्षितुर्गुणैः मायायतायो भ्रमते तदाश्रयम् ग्राह्णो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। प्रमत्य दैत्यम् प्रतिवारणम् हृदे यो मां रसाय जगदादिसूकरः कृत्वाग्रदंष्टे निरघाद् उदन्वतः क्रीडन्निवेबः प्रणतास्मितम् विभुमिति। बोलो वराघमूर्ति की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், தர்மனுடைய புதல்வனான பத்ராஸ்வன் அவனுடைய வம்சத்தில் முக்கியமான மகா புருஷர்களும் பத்ராஸ்வ வருஷத்தில் ஷாட்குண்யம் நிறைந்த வாசுதேவனுக்கு பிரியமான ஹயசீர்ஷன் என்னும் பெயரை உடைய அவனது மூர்த்தியை துதிக்கிறார்கள். தர்மஸ்வரூபனும் ஜீவாத்மாக்களை பிரகிருதி சம்பந்தத்தில் இருந்து விடுவித்து, அதாவது அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்து தன்னை அனுபவித்தலாகின்ற மகானந்தத்தை கொடுப்பவனாகிய அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்றார். மறுபடியும் சோஸ்திரம் பண்றார். எப்படி சோஸ்திரம் பண்றார்? இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனங்கள் தமது தந்தை முதலியவர்களை கொண்டு போகின்ற மிருத்துவை கண்ணால் பார்த்து தெரிந்து கொண்ட பின்பும் கூட தமக்கும் அப்படியே தான் நேரும் என்பதை அவர்கள் அறிவதே இல்லை. தாம் சாஸ்வதமாக இருக்க போவதாகவே நினைக்கின்றார்கள். இது பகவானுடைய சேஷ்டைதான். அவனுடைய மாயையால் மதிமயங்கிய ஜனங்கள் தமக்கு வரப்போகின்ற மிருத்துவை அறியாமல் தெரிகின்றார்கள். தந்தை, பிள்ளை முதலியவர்கள் மரணம் அடைகையில் அவர்களுடைய சரீரங்களை கொண்டு போய் எரித்த பின்பும் கூட வாஸ்தவத்தில் சுகத்திற்கு இடமில்லாத சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்க விரும்பி பாபங்களை செய்ய முயன்று அவர்கள் சம்பாதித்ததை கொண்டு தான் ஜீவிக்க பார்க்கிறார்கள். வேதாந்த வித்தையை உணர்ந்தவரும் ஆத்ம பரமாத்மாக்களை உபாசித்தவருமான பண்டிதர்கள்
இந்த ஜகத்தெல்லாம் அழியக்கூடியது என்று மட்டுமே பார்க்கிறார்கள். ஆயினும் உன் மாயையினால் மதிமயங்கி புத்திர மரணாதி காலங்களில் துக்கிப்பதும் புத்திரோத்பத்தி காலங்களிலே சந்தோஷப்படுவதுமாக இருக்கிறார்கள். ஆகையால் உன் செயல் மிகவும் ஆச்சரியமானதுதான். அந்த மோகம் மாறுவதற்காக ஜென்ம மரணாதியான சாம்சாரிக தர்மங்கள் தீண்டப்படாத உன்னை நாங்கள் சரணமடைகின்றோம். நீ விசித்திரமான இந்த ஜகத்தை படைப்பது முதலிய காரியங்களை நடத்துகின்றவன்தான். இருந்தாலும் அந்த ஜகத்தில் உள்ள தேவ மனுஷ்யாதி பேதங்கள் எல்லாம் அந்தந்த ஜீவாத்மாக்களின் புண்ணிய பாபங்களை பற்றினவைகள். ஆகையால் நீ அவைகளை செய்வதில்லையே. நீ இந்த ஜகத்தின் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களை நடத்துவது மிகவும் சரியான விஷயம்தான். நீ அவித்தையால் விளையும் ஞான சங்கோசம் சிறிதும் இல்லாதவன். ஜீவாத்மாக்களுக்கு அவர்களின் செயல்கள் மேலும் மேலும் சம்சார பந்தத்தை விளைவிப்பது போல இந்த செயல்கள் உனக்கு பந்தத்தை விளைவிக்க வல்லமை இல்லாதது. நீ ஸ்தூலமாகவும் சூக்ஷ்மமாகவும் உள்ள சேதனா சேதனங்களை சரீரமாக உடையவன். அனைவருக்கும் அந்தராத்மா. இயற்கையில் பிரகிருதி புருஷர்களை காட்டிலும் நீ வேறுபட்டவன். நீ ஜகத் சிருஷ்டி முதலிய காரியங்களை செய்வது உன்னுடைய லீலைதான். அதுவும் உன்னுடைய இச்சையால் தான் நடக்கிறது. அது கர்மத்தால் ஏற்பட்டது அல்லவே. ஆகையால் அதுவும் உனக்கு சரிதானே. இப்படி விலட்சணனாகிய உனக்கு அந்த செயல் பந்தத்தை விளைவிக்காது என்பதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? நீ முன்பு ஒரு யுகத்தின் முடிவில் தன்னிடத்திலிருந்து அசுரன் பறித்து கொண்டு போன வேதங்களை வேண்டுகின்ற பிரம்மதேவனுக்கு ஹயக்ரீவ ரூபியாக அவற்றை மீட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தாய். உன்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் வீணாகாதவைதான். அத்தகைய உனக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம் என்று இப்படி அவர்கள் பகவானுடைய நிகரற்ற பெருமை எல்லாத்தையும் சொல்லி சோஸ்திரம் பண்றா. மேருவின் தென்புறத்தில் உள்ள ஹரிவர்ஷத்தில் பகவான் நரசிம்ஹ ரூபியாக சன்னிதானம் செய்கிறார். அங்க அவர் அந்த ரூபத்தை ஏன் எடுத்துட்டார் அப்படிங்கறத நம்ம அப்புறம் 7வது ஸ்கந்தத்துல பார்க்க போறோம். அதுல நம்ம விவரமாக பார்க்கலாம். பகவானுக்கு அந்த உருவம் மிகவும் அன்புக்கு இடமானது. பிரகலாதன் அந்த வருஷத்தில் உள்ள புருஷர்கள் எந்த விக்னங்களும் தடைபடாத பக்தி யோகத்தை உடையவனாகி வேறொரு பலனையுமே விரும்பாமல் அந்த நிருசிம்ஹ ரூபியான பகவானை ஆராதனை செய்தான். அந்த பிரகலாதன் மகா புருஷனான பகவானுடைய குணங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமானவன். பகவானிடத்தில் பக்தியுடையவர்களில் மிக மிக சிறந்தவன். தைத்திய தானவர்களின் குணங்களை எல்லாம் புனிதப்படுத்தக்கூடிய நல்லொழுக்கத்தை உடையவன். யஜ்ய தான ஹோமாதி ரூபமான தர்மங்களை எல்லாம் அமைந்தவன். நிருசிம்ஹ ரூபியான அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம். நீ தேஜசுகளுக்கும் தேஜஸை தரக்கூடியவன். நீ சுயமாக பிரகாசிக்கும் தன்மை உடையவன். வஜ்ரம் போல எங்கும் தடைபடாத நகங்களும் கோரை பற்களும் உடையவன். பகவானே, நீ அடிக்கடி எங்களுக்கு காட்சி தர வேண்டும். எமது கர்ம வாசனையை நீ போக்க வேண்டும். சம்சார பயம் நீங்கும்படி உன் உருவத்தை எங்களுக்கு காட்டுவாயாக. நாங்கள் உன் அருளால் மிகவும் பயமில்லாமல் இருப்போமாக என்று சொல்லி ஸ்தோத்திரம் செய்கிறான். மறுபடியும், ஜெகதீசா, ஜகத்திற்கெல்லாம் க்ஷேமத்தையே கொடு. ஜகத்தில் உள்ள துஷ்டர்கள் எல்லாம் மனம் தெளிந்து கோபத்தை துறந்து நல்ல மதி உடையவர்களாக ஆகட்டும். பிராணிகள் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று புத்தியால் க்ஷேமத்தையே நினைத்து கொண்டிருக்கட்டும். அவர்களினோட மனம் சாந்தி முதலிய நன்மைகளை அடையட்டும். எங்கள் மதியும் மற்ற பிராணிகளின் மதியும் ஒரு பலனையும் விரும்பாமல் பகவானிடத்திலேயே நிலை நிற்கட்டும். எமக்கு எதிலும் மனப்பற்று நேராமல் இருக்கட்டும். அப்படி ஒரு கால் நேர்ந்தாலும் கூட மனை, மனைவி, பிள்ளை, பணம், பந்துக்கள் இவற்றில் ஒரு காலம் பற்று வராமலே இருக்கட்டும். பகவானுக்கு அன்பர்களான பாகவதர்கள் இடத்திலேயே எப்பொழுதும் சகவாசம் உண்டாகட்டும். அது நேருமாயின் மனம் வேறு விஷயங்களில் செல்லாமல் பகவானிடத்தில் நிலை பெறும். அது சம்சார துக்கங்களை கண்டு சலிக்காது. அவர்களோடு சகவாசம் செய்து கொண்டிருப்பவன் பிராண தாரணத்திற்கு வேண்டியவற்றை மட்டும் செய்து கொண்டு
அந்த அளவிலே சந்தோஷமாக இருப்பான். அவன் சீக்கிரத்திலே மோட்ச சித்தியை பெற்று விடுவான். இந்திரியங்களின் பிரீதிக்காக சப்தாதி விஷயங்களில் தாழ்ந்த மதியை உடையவன் அந்த சித்தியை பெறவே மாட்டான். என் புத்திக்கு பகவானை இடைவிடாமல் தியானிக்கும் திறமை அந்த பாகவதர்களின் சகவாசத்தினால் தான் உண்டாயிற்று. ஒரு நல்ல சகவாசம் இருந்தா அது நல்ல புத்தியை தரும் அப்படிங்கறத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தம் போல் மிகவும் பரிசுத்தமான பகவானுடைய புகழை ஓயாமல் பணிகின்றவர்களின் மனதிலே சர்வேஸ்வரன் அவரது செவிகளின் வழியாக உள்ளே புகுந்து அந்த மனத்தில் உள்ள அழுக்கையெல்லாம் போக்கி விடுவான். அப்பேற்பட்ட அந்த முகுந்தனுடைய புகழை யாராவது துதிக்காமல் இருப்பார்களா? ஒருவனுக்கு பகவானிடத்தில் லோக விஷய ரூபமான எந்த வகை பலன்களையும் பொருள் செய்யாத மேலான பக்தி விளைந்தால் இந்திரன் முதலிய தேவதைகள் கூட அவனை தொடர்ந்து வருவார்களே. தர்மாதி குணங்களும் சமதமாதி குணங்களும் தாமே அவனை தொடர்ந்து வரும். அதற்காக ஒரு தனி முயற்சி அவனுக்கு தேவையே இல்லை. தன்னை பற்றினாருடைய பாபங்களை போக்கும் தன்மையான பகவானிடத்தில் பக்தியே இல்லாமல் சப்தாதி விஷயங்களில் பெரிய ஆவலுடன் வெளியிலே ஓடி ஓடி திரிகின்றவர்களுக்கு மகிமையுடைய பகவத் பக்தர்களின் குணங்கள் எப்படி உண்டாக முடியும்? மீன்களுக்கு ஜலம் முக்கியவைகள் தேவையாகவும் மிகவும் பிரியமானதாகவும் இருப்பது போல ஜீவாத்மாக்களுக்கு பகவான் ஸ்ரீஹரிதான் பிரியமானவன் ஆத்மாவாக இருக்கிறான். ஆகையால் வயது, உருவம், பசு, அன்னம், பிள்ளை, பணம் முதலியவற்றால் நிறைவாக இருந்தாலும் பகவானை பணியாமல் துறந்து கேவல இல்லற வாழ்க்கையிலே ஆழ்ந்திருந்தால் ஆணும் பெண்ணுமாக சப்தாதி விஷயங்களை அனுபவிக்கின்ற அவர்களுக்கு அந்த வயது முதலியவற்றால் மேன்மையே தவிர மேலான ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய ஆத்ம பரமாத்மாக்களின் உண்மையை அனுபவிப்பதால் ஏற்படும் மேன்மை கிடைக்கவே கிடைக்காது. இப்படி பகவத் பக்தியே மேலான சுகத்தை கொடுக்குமாகியால் சப்தாதி விஷயங்களில் செய்யும் பிரீத்தி மேலான துக்கத்தையே விளைவிப்பதால் காமம், ராகம், துக்கம், கோபம், அகங்காரம், ஆசை, பயம் இவைகளால் உண்டாகும் மனச்சோர்வு, மனோவியாதி முதலியவற்றிற்கு இடமாகும் ஜனன மரணாதி ரூபமான சம்சாரம் மாறாமல் இருக்கக்கூடிய இல்லற வாழ்க்கையை துறந்து ஸ்ரீ நரசிம்ம ரூபியான பகவானுடைய பாதார விந்தங்களை பணிகின்றவர்களுக்கு எப்படி துக்கம் ஏற்படும் என்று பிரகலாதன் சோஸ்திரம் பண்றான். அதன் பிறகு கேதுமால வருஷத்தில் பகவான் ஸ்ரீ மகாலட்சுமிக்கும் சம்வத்சரன் என்னும் பிரஜாபதியின் 36,000 பெண்களுக்கும் அந்த வருஷத்திற்கு பிரபுக்களான அவருடைய 36,000 பிள்ளைகளுக்கும் பிரியம் செய்ய விரும்பி பிரத்யும்ன ரூபியாக அங்கே சன்னிதானம் செய்கிறான். அந்த பிரஜாபதியின் பெண்கள் ராத்திரிக்கு அபிமானி தேவதைகள், அவருடைய பிள்ளைகள் பகலுக்கு அபிமானி தேவதைகள். அந்த பெண்கள் கர்ப்பம் தரித்து பிரசவிக்கும் காலத்தில் அஸ்திரங்களில் தலைமையுள்ள சுதர்சன சக்கரத்தின் தேஜசினால் மனம் கலங்கி காலத்தினுடைய மகிமையினால் கர்ப்ப சிசுக்கள் பிராணங்களை இழந்து கீழே விழுந்து விடுகிறது. அந்த இடத்தில் பிரத்யும்ன பகவான் அழகிய நடையின் விலாசத்தினால் புன்னகையோடு அமைந்த கடைக்கண் நோக்கத்தினால் சிறிது உயர்ந்த புருவ வட்டத்துடன் கூடி மணிமயமான தாமரை மலர் போன்ற திருமுக மண்டலத்தின் சோபையால் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை கழிப்பித்துக் கொண்டு தன் இந்திரியங்களை சந்தோஷப்படுத்திக் கொள்கிறான். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சம்வத்சரத்தின் ராத்திரிகளில் பிரஜாபதியின் பெண்களோடும் பகல்களில் அவரது கணவர்களோடும் பகலுக்கு அபிமானி தேவதைகளான அந்த பிரஜாபதியின் புதல்வர்களோடு கூடி பகவான் தன் சங்கல்பத்தினால் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த உருவத்தை ஆராதனை செய்கிறாள். அவள் இந்திரியங்களுக்கு நியாமகனும் பிரகிருதி புருஷர்களுக்கு நேரக்கூடாத சத்திய ஞானாதி குணங்களும் காம்பீர்யாதி குணங்களும் நிறைந்த சுரூபமுடையவன் என்று வேதாந்தங்களால் ஓதப்படுகின்றதும் கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம், மனம் ஆகிய இவற்றின் வியாபாரங்களுக்கும் பிருத்திவி முதலிய பஞ்சபூதங்களுக்கு நியாமகனும் பஞ்சபூதங்களும் 11 இந்திரியங்களும் ஆகிய இந்த 16
சரீரமாக கொண்டு அவைகளே தான் என்னும்படியாக அமைந்திருப்பவனும் வேத ஸ்வரூபனும் அன்னமயனும் ஜீவாத்மாக்களை சரீரமாக உடையவனும் சர்வாத்மகனும் மனோபலம் இந்திரிய பலம் தேகபலம் இவற்றிற்கு காரணனும் மிகுந்த பிரீதிக்கு இடமாக இருப்பவனும் தன் பக்தர்களிடத்தில் மிகுந்த பிரீதியை உடையவனும் ஷாட்குண்ய பூர்ணனுமான உனக்கு முன்னும் பின்னும் நமஸ்காரம். சுயமாகவே இந்திரியங்களுக்கு பிரபுவாகிய உன்னை மடந்தையர்கள் விரதங்களால் ஆராதித்து வேறொருவனை கணவனாக விரும்புகிறார்கள். அங்கனம் விரும்ப பெற்ற அந்த கணவர்கள் அந்த மடந்தையர்களின் அன்பிற்கு இடமான புதல்வனையும் பணங்களையும் வாழ்நாளையும் பாதுகாத்து கொடுக்கின்ற வல்லவர்களாக இருப்பதே இல்லை. அவர்கள் கர்மத்திற்கு உட்பட்டவர்களாகையால் அவர்களுக்கு அந்த திறமை இல்லவே இல்லை. எங்கும் புகழ்பெற்ற குணங்களை உடைய நீ ஒருவனே அத்தகைய தன்மையை உடையவன். நீ கர்மத்திற்கு உட்பட்டவன் இல்லையே, ஆகையால் எந்த விதத்திலும் பயமில்லாதவன். அதனால் பயத்தினால் வருந்தின ஜனங்களை எல்லா பயங்களில் இருந்தும் பாதுகாக்கிறாய். ஆகையால் பதி என்று கூறப்படும் கணவன் நீ ஒருவன்தான். உன்னை போல் மற்றொருவர் உண்டானால் ராஜாக்களுக்கு ஒருவருக்கொருவர் பயம் உண்டாவது போல உங்களுக்கும் ஒருவருக்கொருவர் பயம் உண்டாகுமே. ஆகையால் அது இல்லவே இல்லை. நீ ஜீவாத்மாக்களை பாதுகாப்பதற்கு நாம் பரமாத்மாவுக்கு சேஷப்பட்டவர் என்னும் ஞானம் அவர்களுக்கு உண்டாவதை மாத்திரம் எதிர்பார்க்கின்றாயே அன்றி வேறு எதையுமே எதிர்பார்ப்பது இல்லை. ஒருத்தி சமஸ்த புருஷார்த்த சொரூபனாகிய உன்னை பொருள் செய்யாமல் கணவன் பிள்ளை பணம் வாழ்நாள் மற்ற எல்லா காமங்களிலும் விருப்பமடைந்து உன் பாதங்களை ஆராதித்தால் அவளுக்கு அற்ப பலன்களை மட்டுமே நீ கொடுப்பாய். வாஸ்தவத்தில் நீ ஒருவனே ஆசைப்படக்கூடியவன். அதற்கு தகுந்த வஸ்து நீ மட்டுமே, மற்ற எதுவும் ஆசைப்பட தகுந்தது அல்ல. அப்படி அவளுடன் வேண்டி பெற்றவைகள் அழிந்து போகும்போது அவள் பரிதவிக்கிறாள். நீ ஒரு காலம் அப்படி அழியும் தன்மை உடையவன் இல்லை. உன்னை அடைந்த நான் ஒரு காலம் அவளைப் போல் வருந்த மாட்டேன். இந்திரியங்களின் பிரீதிக்காக சப்தாதி விஷயங்களில் மனம் சென்று பிரம்மதேவனும் ருத்ரனும் இந்திரனும் முதலிய மற்ற தேவதைகளும் என் கடாட்சம் பெறுவதற்காக உன் பாதார விந்தங்களை சரணமடையாமல் கொடிய தவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் அவர்கள் என்னுடைய கடாட்சத்தை அடைவதே இல்லை. ஏனென்றால் ஒருவராலும் வெல்லப்படாதவனே, நான் உன்னிடத்தில் நிலை நின்ற மனத்தை உடையவள் அல்லவா, உன்னை காட்டிலும் வேறுபட்டவள் அல்லவே. ஆகையால் உன் பாதார விந்தங்களை பணிகின்றவர்களை நான் தொடர்வேனே தவிர மற்றவர்கள் எப்படிப்பட்ட தவத்தை செய்தாலும் அவர்களை நான் கடாட்சிக்கவே மாட்டேன். சமஸ்த புருஷார்த்த சொரூபமாகிய நீ உன்னை பற்றினவர்களை ஒரு காலம் கைவிடாதவன். சமஸ்த புருஷார்த்தங்களையும் கொடுப்பதென்று அனைவராலும் புகழப்பட்டதும் தாமரை மலர் போன்றதுமான உன்னுடைய கரத்தை உன்னிடத்தில் நிலை நின்ற மதியுடைய உன் பக்தர்களின் சிரத்திலே வைத்தது போல என்னுடைய சிரத்திலும் நீ வைப்பாயாக. நீ ஸ்ரீவத்சம் என்னும் அடையாளத்தை போல் என்னையும் ஒரு அடையாளமாக மார்பிலே தரித்துக் கொண்டிருக்கிறாயே அன்றி உன் பக்தர்களிடத்தில் செய்யும் அனுகிரகத்தை என்னிடத்தில் நீ செய்வதே இல்லை. ஈஸ்வரனாகிய உன்னுடைய நடத்தையையும் அபிப்பிராயத்தையும் யார் அறிய முடியும்? உன் பக்தர்களிடத்தில் செய்யும் அனுகிரகத்தை நீ என்னிடத்திலும் செய்வாயாக என்று நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு மகாலட்சுமி சோஸ்திரம் பண்றா. ரம்யக வருஷத்துல அந்த வருஷத்திற்கு அதிபதியான மனுவுக்கு முன்பு யுகாந்த சமயத்தில் காண்பிக்கப்பட்டதும் பகவானுக்கு மிகவும் பிரேமமான மக்ஷாவதார உருவத்தை அந்த மனு மாறாத பக்தி யோகத்தினால் ஆராதித்துக் கொண்டு இருக்கிறான். அவன் பகவானுக்கு நமஸ்காரம். அவதாரங்களில் முதன்மையான மத்ஸ்ய பகவானுக்கு என் நமஸ்காரம். சுத்த சத்துவ மூர்த்தியும் பிராணன், இந்திரிய பலம், மனோபலம், தேகபலம் இவற்றிற்கு அதிஷ்டாதாவும் உலகத்தில் புலப்படும் மத்ஸ்யங்களை காட்டிலும் விலட்சணமுமான மத்ஸ்ய ரூபம் கொண்டவனாக அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம். நீ லோகபாலர்களால் உள்ளும் புறமும் காணப்படாத உருவம் உடையவனும் வேத சொரூபமான பெரிய நாதமுடையவனுமாக இருக்கிறாய். மனிதன் மரத்தினால் செய்த ஒரு பெண் பொம்மையை கையிலே கொண்டு அதை ஆட்டுவது போல சேதனா சேதன ரூபமான இந்த ஜகத்தை எல்லாம் இப்படி செய் அப்படி செய்யாதே என்று நியமிக்கின்ற உன்னுடைய வேத வாக்கினால்
உன் வசத்தில் கொண்டு பாதுகாக்கிறாய். உண்மையில நம்ம எல்லோருமே ஒரு பொம்மலாட்ட பொம்மை தான். நம்மளை ஆட்டு வைக்கக்கூடிய அந்த நூல், அந்த சூத்திரதாரி பகவான் தான். அவர் நினைக்கிறபடிதான் எல்லாம் நடக்குமே தவிர நம்ம இஷ்டத்துக்கு எதுவுமே நடக்காது. பொம்மை தன் இஷ்டத்துக்கு தானா நடக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அந்த நூல் ஆடினாத்தான் அதுவும் ஆடும். அதை போலதான் நம்ம எல்லாம் வெறும் பொம்மை தான். இந்திராதி லோக பாலர்கள் அனைவரும் பிறருடைய மேன்மையை பொறாமையாகின்ற அந்த ஜரத்தை துறந்து ஒன்று சேர்ந்து எவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்யணும். 2 கால் ஜந்துக்கள், 4 கால் ஜந்துக்கள், ஜங்கமம், ஸ்தாவரம் ஆகிய இவை அமைந்த இந்த பிரபஞ்சத்தை பாதுகாக்க வல்லமை உடையவர்கள் இல்லை. நீ மிக பெரிய அலைகளின் வரிசை அமைந்த பிரளய சமுத்திரத்தில் கொடிகளும் புதர்களும் அமைந்த இந்த பூமியை என்னுடன் தரித்து கொண்டு வீரியத்துடன் உலாவினாய். நீ கர்மத்தினால் விளையும் பிறவி அற்றவன். ஜகத்தில் சகல சரீரங்களிலும் உள்ள பிராணஸ்வரூபி. 3 அடிகளால் உலகத்தையே அளந்தவனே, அப்பேற்பட்ட உனக்கு நமஸ்காரம் என்று சோஸ்திரம் பண்றான். ஹிரண்மய வருஷத்துல பகவான் கூர்ம ரூபியாக வாசம் செய்கிறான். அந்த உருவத்தை பித்ருகணத்தின் தலைவனாகிய அரியமா என்பவன் அந்த வருஷத்தில் உள்ள புருஷர்களோடு ஆராதனை செய்கிறார். அவன் ஷாட்குண்ய பூர்ணனும் சமஸ்த ஜந்துக்களும் அவற்றினுடைய குணங்களும் தன்னிடத்தில் அமைய பெற்றவனும் சமுத்திரத்திற்குள் மந்திர பர்வத்தின் அடியில் இருப்பவன் ஆகியால் பிறருக்கு புலப்படாத இருப்பிடத்தை உடையவனும் பிராகிருத சரீரம் இல்லாதவனும் மகிமை உடையவனும் ஆதார பூதனும் கூர்ம ரூபியுமான உனக்கு நமஸ்காரம் என்று சொல்கிறான். உன்னுடைய மாயையினால் ஏற்பட்டதும் போக்கியம் போல் தோன்றுவதும் ஜாதி குணம் முதலிய பலவற்றால் நிரூபிக்க தகுந்ததும் முழுவதும் கண்டறிய முடியாததால் கணக்கற்றதுமான இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் சரீரமாக உடையவனும் நித்திய ஞான ஸ்வரூபனுமாகிய உனக்கு நமஸ்காரம். தேவனே, ஜங்கம ஸ்தாவரம் என்று 2 வகைப்பட்டதும் ஜராயுதம், ஸ்வேதஜம், அண்டஜம், உத்பிஜம் என்று 4 வகைப்பட்டதுமாகிய இந்த ஜகத்தெல்லாம் உன் சரீரமே. அதாவது என்ன சொல்ற, ஜராயுதம் அப்படின்னு சொன்னா கர்ப்பத்திலிருந்து உண்டாகிறது. சோ மனிதர்களுக்கு ஆடு மாடுகளுக்கு எல்லாம் கர்ப்பத்திலிருந்து உண்டாருது. ஸ்வேதஜம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வேர்வேல உண்டாருது. வேர்வையினால சிலதெல்லாம் தலையில பேனெல்லாம் வருது, அதெல்லாம் கூட வேர்வேல தான் வருதுன்னு சொல்றா. அண்டஜம், அண்டஜம்னு சொல்றது முட்டையில இருந்து வருது, கோழி முட்டை. சோ அது மாதிரி வரக்கூடியதெல்லாம் முட்டையில இருந்து வரக்கூடியது. உத்பிஜம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பூமியிலிருந்து உண்டாகக்கூடிய மரம், செடி, கொடி போன்ற தாவரங்கள். இப்படியாக இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் உன்னுடைய சரீரம். திலோகம், ஆகாசம், பூமி, பர்வதங்கள், நதிகள், சமுத்திரங்கள், தீபங்கள், சந்திரன், சூரியன் முதலிய கிரகங்கள், அஸ்வினி முதலிய நட்சத்திரங்கள் இவை எல்லாமே நீதான். கணக்கிட முடியாதவைகளும் ஒன்றை விட ஒன்று வித்தியாசமானதுமான தேவாதி நாமங்கள், தேவாதி சரீரங்கள், பிருத்திவி முதலிய திரவியங்கள் அமைந்த உன்னிடத்தில் 24 தத்துவங்கள் என்றும் 25 தத்துவங்கள் என்றும் சொல்லப்பட்ட இவை மந்த புத்திகளுக்கு சுகமாக தெரியும் பொருட்டு கபிலர் முதலியவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. உனது உண்மையை பற்றிய அறிவு நேர்ந்தால் அந்த சங்கியை பறந்தே போகும். நீ சாங்கிய சாஸ்திரத்தினால் அறிய தகுந்தவன். அப்பேற்பட்ட உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சோஸ்திரம் என்றார். உத்தரகுரு வருஷத்துல பகவான் வராக உருவம் கொண்டு யஜ்ஞங்களால் ஆராதிக்கப்பட்டு அதற்குரிய பலன்களை கொடுப்பவனாக இருக்கிறான். அந்த வராக பகவானை இந்த பூமி தேவி குரு வருஷத்தில் உள்ளவர்களுடன் மாறாத பக்தி யோகத்தினால ஆராதனை பண்றா. அவ சொல்றா, மந்திரங்களால் சொல்லப்படும் இந்திராதி தேவதைகளை சரீரமாக உடைய பகவானுக்கு என் நமஸ்காரம். சோமம் இல்லாத யாகங்களையும் சோமமுள்ள யாகங்களையும் தனக்கு சரீரமாக கொண்டவனும் அவற்றால் ஆராதிக்கப்பட்டு பலன் தருபவனும் மகா யாக ஸ்வரூபனும் யாகங்களில் உபயோகப்படும் ஸ்ருக்கு, ஸ்ருவம் முதலியவற்றை சரீரமாக உடையவனும் புருஷ சூக்தத்தில் சொல்லப்பட்ட பெருமை உடைய மகா புருஷனான உனக்கு நமஸ்காரம். பரிசுத்தமான செயல்களை உடையவனும் ஞான பலங்கள், ஐஸ்வர்ய வீரியங்கள், சக்தி, தேஜஸ் ஆகிய 3 இரட்டைகளை உடையவனும் செந்தாமரை மலர் போல் சிவந்த கண்ணை உடைய உனக்கு நமஸ்காரம். தத்துவங்களின் உண்மை அறிந்த பெரியோர்கள் அரணிக்கட்டையில் அக்னி போல தேவாதி சரீரங்களை உடைய ஜீவாத்மாக்களிடத்தில்
அவர்களது கர்மத்தினால் அவர்களுக்கு தெரியாமல் மறைந்திருக்கின்ற சர்வஞனாகிய உன்னுடைய உருவத்தை காண விரும்பி மனம் என்னும் மத்தினால் கடைகிறார்கள். நீ சர்வேஸ்வரன், ஜீவாத்மாக்களுக்கு நியாமகன். அப்படிப்பட்ட உனக்கு என் நமஸ்காரம். பகவானே, ஆத்ம பரமாத்மாக்களின் உண்மையை நன்கு உணர்ந்த புருஷர்கள் பஞ்ச பூதங்களும் ஞானேந்திரியங்களும் ஆகிய இவற்றினால் சமுதாய ரூபமான சரீரத்தில் உள்ள கர்த்தாக்களான ஜீவாத்மாக்களையும் பிரகிருதியின் குணங்களான சத்வ ரஜஸ் தமசுக்களையும் நிபுண புத்தியுடன் ஆராய்ந்து அறிந்து நீ இவற்றுக்கெல்லாம் நியாமகனாக இவைகளெல்லாம் தானே என்றபடி இவற்றோடு அமைந்திருந்தாலும் பிரகிருதியின் காரியங்கள் எவையும் தீண்டப்படாமல் பிரகிருதி புருஷர்களை காட்டிலும் விலட்சண சொரூபனாக இருப்பவன் என்பதை காண்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட உனக்கு என் நமஸ்காரம். நீ பிரகிருதியின் குணங்களான சத்வ ரஜஸ் தமசுக்களால் ஜகத்தின் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களை நடத்துகிறாய். ஜீவாத்மாக்களின் க்ஷேமத்திற்காக நீ அவைகளை செய்கின்றாயே அன்றி உன்னுடைய பிரயோஜனத்திற்காக எதுவுமே இல்லையே. காந்தத்தின் எதிரில் இருக்கும் இரும்பு அதையே சுற்றி சுற்றி வருவது போல பிரகிருதி உன்னுடைய சங்கல்பத்தின்படி சிருஷ்டி முதலிய காரியங்களை நடத்துகிறது. சத்வாதி குணங்களுக்கும் அனாதியான புண்ணிய பாப கர்மங்களுக்கு நீ சாட்சியானவன். ஆகையால் ஜன்ம ஜரா மரணாதி துக்க ஹேதுவான சிருஷ்டியாதி காரியங்களை பற்றி உனக்கு பட்சபாதமோ தயை இல்லாமையோ நேரவே நேராது. அப்படிப்பட்ட உனக்கு நமஸ்காரம். ஜகத்துக்கெல்லாம் காரணனான நீ வராக உருவம் கொண்டு என்னை உன் கோரை பல்லின் மேல் வைத்து பாதாளத்தில் யானை போல் எதிர்த்து வந்த ஹிரண்யாட்சனை கொன்று அதை ஒரு லீலையாகவே பிரளய ஜலத்திலிருந்து மேலே கொண்டு வந்தாய். அத்தகைய பெருமைகள் நிறைந்த உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் என்று சொல்லி சோஸ்திரம் செய்தாள் என்று சொல்லி இந்த 18வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து கிம்புருஷ வருஷம், பாரத வருஷம் இவைகளில் பகவான் எழுந்தருளி இருக்கும் விதத்தை பத்தியும் பாரத வருஷத்தினுடைய பெருமையை பத்தியும் சொல்றார். அத அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.